بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذائقے کا سفر ود امرین۔ ذائقے کے سفر میں آج میں بنا رہی ہوں سردیوں کی مشہور سوغات ساگ۔ یہ بہت ہی مشہور، سردیوں میں بہت لوگ اس کو شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کی ریسپی آج میں شیئر کروں گی۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ساگ، یہ سرسوں کا ساگ ہے۔ اس کو ہم نے کاٹ کر دھو کر اچھے طریقے سے رکھ لیا ہے ساری چیزوں کو، اور ساری چیزوں کی کوانٹٹی میں نے اوپر مینشن کر دی ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور ساری چیزیں یہ اچھی طرح دھو کر کاٹ کر رکھ لیں۔ یہ 2 کلو ہمارے پاس سرسوں کا ٹوٹل ساگ ہے، اور اس میں جائیں گے سپائسز، یہ پیاز، لہسن، سرخ مرچ، سبز مرچ اور ہلدی، نمک وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سب سے پہلے لیں آپ برتن، اس میں ڈالیں پانی کو چڑھا دیں چولہے پہ گرم ہونے کے لیے۔ فل آنچ پر ہم پانی گرم کریں گے، اور جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم صرف ساگ ڈالیں گے۔ یہ کاٹ کر صاف ستھرا کیا ہوا ساگ ہے۔ سب سے پہلے ہم پانی میں، جب پانی کو بوائل آئے گا، اس میں ساگ کو شامل کریں گے۔ اگر سرسوں کا ساگ نہ ہوتا، دوسرا کئی قسموں کے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بوائل کر اس کا پانی اتار دیتے، اور پانی اتارنے کے بعد دوبارہ پانی گرم کر پھر اس ساگ کو ہم دوبارہ اس میں شامل کرتے پانی اتارنے کے بعد۔ لیکن یہ سرسوں کا ساگ، اس میں کڑوا پن نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سارے سپائسز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جب پانی میں بوائل آ جائے تو یہ سارے سپائسز اس میں شامل کر لیں 20 منٹ کے بعد۔ پہلے ہم نے 20 منٹ ساگ کو ایسے ہی بوائل آنے تک پکانا ہے۔ پھر 20 منٹ کے بعد پکانے کے بعد 1 گھنٹہ جب ہو جائے گا تو اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں۔ 2 گھنٹہ ہم نے اس کو کھلا ہی پکانا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہم اس میں کریں گے پالک شامل۔ ابھی ہم نے میتھی اور باتھو شامل نہیں کرنا، ابھی ہم نے ساگ ڈالنے کے بعد پالک ہی اس میں شامل کرنی ہے، اور چمچ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ دیکھیں اتنا پانی تھا، 1 گھنٹے کے بعد ہمارا پانی جھل کر اتنا رہ چکا ہے جتنا میں آپ کو نشان تک بتا رہی ہوں۔ دوسری سائڈ پہ ہم نے ایک برتن رکھا ہوا ہے پانی کو گرم کرنے کے لیے۔ جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس پانی کو ہم اس میں کر دیں گے شامل۔ یہ 2 سے 3 بار سٹیپ میں نے کیا تھا، لیکن ویڈیو میں نے صرف اس کی آپ کو 1 دفعہ ہی دکھائی ہے۔ آپ اس کو کم از کم سٹیپ کو 3 بار ضرور کیجئے گا۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے باتھو اور میتھی، دونوں چیزیں۔ پہلے ہم نے ساگ ڈالا پہلے سٹیپ میں، دوسرے سٹیپ میں ہم نے پالک ڈالی، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اس میں ہم میتھی اور باتھو شامل کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، اور اپنے سپائسز جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ شامل کر لیں۔ سوکھا دھنیا 1 بڑا چمچ بھر کر شامل کر لیں۔ چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں سارے مسالوں کو۔ اب ہم اس کو 3 گھنٹے کے لیے کوکر بند کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ 3 گھنٹے بعد اب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح کا ہو چکا تھا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ دکھا رہی ہوں، اگر میں ٹوٹل آپ کو ویڈیو دکھاتی تو ویڈیو ہماری لمبی ہو جاتی۔ 3 گھنٹے کے بعد ساگ ہمارا تقریباً گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے۔
चम्मच की मदद से यहाँ भी मैंने एक दफ़ा पानी गर्म कर कर जब पानी में बॉयल आया था इसमें वो शामिल कर लिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि साग हमारा अच्छे से मैश हो जाए। इस जगह आप बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर का, उससे भी साग बारीक कर सकते हैं। ये देखें साग की कंसिस्टेंसी इस तरह की हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गंदम का आटा, आप इसमें चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल कर कर चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कर्डल वगैरह ना डल जाए। चम्मच आपने लगातार चलाते जाना है, कोई गुठली वगैरह का इसमें कोई गुठली वगैरह ना आ जाए, इसलिए चम्मच चलाते रहें। माशाल्लाह साग हमारा बनकर अभी रेडी तो नहीं हुआ लेकिन शाइन आना शुरू हो चुकी है। चम्मच चलाते रहें, इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालकर। एक प्याली मैंने इसमें 2 किलो साग में मैंने 1 प्याली आटे की शामिल की थी, थोड़ा थोड़ा कर कर स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठा इसमें हमने शामिल नहीं करना। देखें कितने पतंगे से उड़ रहे हैं साग के, और साग की कंसिस्टेंसी हमारी माशाल्लाह परफेक्ट रेडी हो रही है। ये देखें मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। धुएं की मदद से आपको अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। साग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको देंगे बघार। एक पैन में आप देसी घी शामिल करें, देसी घी या डालडा, लेकिन मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैं लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। बारीक कट करके मैंने लहसुन रखा हुआ था, वो इसमें करूँगी शामिल। चम्मच की मदद से इसको चलाती रहूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। जब ये हल्का ब्राउन का हो जाएगा, इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा, तो इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, इसका 1 क्यूब मैं शामिल करूँगी अदरक का। और चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैं इस लहसुन में मिक्स कर लूँगी। जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से तो मैं इसमें साग जो हमारा पक के रेडी हो चुका था मैंने साइड पे रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए इसको बघार दूँगी और बकाया को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो, जब आपका दिल ना करे साग बनाने, जब आपका दिल ना करे कोई भी सालन बनाने का, तो आप फ्रीज़र में से साग निकालें और इसको बघार या तड़का देकर, जो भी आप कहते हैं, इसको आप सर्व करें रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ। वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह मकई की रोटी की। ये मैं डिश आउट करती हूँ। इस पे थोड़ा सा डालूँगी मैं सब्ज़ धनिया और मक्खन। ये मैंने होममेड रेडी किया है। ये प्लेट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे साग की तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप भी मेरे बताए हुए तरीके से सेम इसी तरह साग बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपका साग बनकर परफेक्ट रेडी होगा। ये देखें ये मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करने के लिए रखा हुआ था, ये फ्रीज़ हो चुका है। और ये मैं देखो आपको सेविंग का तरीका भी बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह सेव करके रखूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।